اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری کلاس کا تیسرا دن ہے۔ اس سے پہلے ہم 2 کلاسز پڑھ چکے ہیں۔ ان 2 کلاسز میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبان کیسے سیکھنی ہے۔ کوئی بھی زبان ہے تو اس کو سیکھنے کے لیے جو بنیادی اسلوب ہے وہ کیا اپنایا جائے گا۔ ایسا ہی ہے کہ کسی بھی لینگویج کو، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے کس اسلوب کو اپنایا جائے گا اور کس اسلوب کو اختیار کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے میں نے کتنے آپشن بیان کیے تھے؟ ہاتھ کھڑا کریں، شاباش۔ اقرا راشد، آپ اپنا مائک کھولیں۔ السلام علیکم سر۔ سر وعلیکم 3 السلام۔ ہے۔ پہلا الفاظ جی، جی، دوسرا الفاظ کو جوڑنا اور تیسرا جملے۔ میں نے یہ بات سمجھائی تھی، میں دوبارہ اختصاراً سب کو سمجھا دیتا ہوں۔ آج ہماری پہلا دن ہے کہ یوٹیوب پر بھی ہم لائیو آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ سے پرسنل میں مشورہ کر لیتا ہوں تو عین ممکن ہے کہ ہمارے 500,000 افراد زوم پر ہی ہم سیٹ ہو جائیں، یعنی زوم پہ اتنے لوگ لائیو کلاس لے سکتے ہیں۔ تو وہ ساری باتیں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ جنہوں نے پہلے پڑھ لی ہیں ان کی دہرائی ہو جائے گی، اور جو ابھی پڑھ رہے ہیں انہیں ایک خاکہ ذہن میں آ جائے گا اور سمجھ آ جائے گی۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ کسی بھی زبان کو اگر آپ نے جاننا اور سیکھنا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس جو پہلی منزل ہوتی ہے وہ الفاظ ہوتے ہیں۔ جو پہلی منزل ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ الفاظ کے بارے میں جانیں گے، سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ آپ اپنے ذہنوں میں اپنے ابتدائی دور کو لے آئیں۔ جب آپ احباب اسکولوں میں داخل ہوئے، آپ نے انگلش پڑھنا شروع کی، آپ نے اردو پڑھنا شروع کی، تو تب آپ کی ابتدا الفاظ سے ہوئی۔ آپ نے الف سے اللہ، بے سے بسم اللہ، پے سے پاکستان، کئیوں نے یہ پڑھا، کئیوں نے الف سے انار، بے بکری، اے ایپل، بی بیٹ یہ پڑھا۔ تو پہلی منزل آپ کی کسی بھی زبان کو سیکھنے سے پہلے، یہ صرف عربی نہیں، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الفاظ۔ اور الفاظ میں نے کتنی چیزیں بیان کی تھی؟ لکھ کر بتائیں کہ الفاظ کے 2 پہلو ہیں۔ میں نے خود ہی بتا دیا کتنے پہلو ہیں الفاظ کے۔ الفاظ کے بارے میں کتنے پہلو ہیں جی؟ 2 پہلو ہیں۔ 2 پہلو کون کون سے ہیں؟ ایک، الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ، الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ ایک یہ چیز ہے، اور دوسری چیز کیا ہے جی؟ الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ اور دوسری چیز کیا تھی؟ لفظ سے الفاظ بنانا۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ میں نیو ہے آج، تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی جو ہماری 2 کلاسز ہوئی ہیں وہ ریکارڈڈ موجود ہیں، ان کے لیکچرز آپ کو یوٹیوب پہ بھی ہم فراہم کر دیں گے، اور وہی لیکچر پوری کی پوری ویڈیوز جو ہیں وہ ہم کلاس گروپ میں بھی آپ کو مہیا کر دیتے ہیں۔ تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے آج کے سبق کے بعد
वो वीडियोस भी देख लेनी है और आज वाली वीडियो भी देख लेनी है, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहली हमारी मंजिल क्या है जी? सबसे पहली मंजिल है कि आपने अल्फाज को कैसे, अल्फाज के बारे में आपने सब कुछ जानना बूझना है। अल्फाज के बारे में आपने सब कुछ जानना बूझना है। इसमें अल्फाज को पढ़ने का तरीका आ जाएगा और इसमें एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज कैसे बनाना है ये आ जाएगा। ठीक है जी, पहली मंजिल ये थी। और कोई मुझे बताएगा कि दूसरी दूसरी मंजिल क्या थी? दूसरी मंजिल क्या है? हाथ खड़ा करके बताएं। शाबाश। आसिया अब्बास आप बताएं जी। दूसरी मंजिल क्या है जी? सिर्फ 100 लोगों में से जो लाइव लोग हैं, बाकी लोग भी हाथ खड़ा करें ना। हिफ्जा खान आप बोलें। शाबाश। दूसरी मंजिल क्या है जी हमारी? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। दूसरा जो है वो है अल्फाज को जोड़ना। अल्फाज 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 को जोड़ना। ये कौन लिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मेरे अलावा? इस तरह ना किया करें भाई, माइक बंद कर दें। दूसरा है अल्फाज को मिलाने का तरीका। अल्फाज को आपस में मिलाने का तरीका, ये हमारा दूसरा स्टेप होता है किसी भी जुबान को सीखने के लिए। और तीसरा स्टेप क्या होता है कि जब हम अल्फाज को आपस में मिला लेते हैं तो जुमले बन जाते हैं। जब हम अल्फाज को आपस में मिला लेते हैं तो क्या बन जाते हैं? जुमले बन जाते हैं। और दुनिया की हर जुबान जुमलों में लिखी पढ़ी बोली जाती है। क्या बन जाते हैं जी? जुमले। और दुनिया की हर जुबान वो किस में है जी? जुमलों में है। मैं आपसे हम कलाम हूं, मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं जुमले हैं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो क्या है जी? जुमले हैं। इसके बाद मैंने आपको ये बयान किया था कि अगर आपने अरबी जुबान को जानना है, अरबी जुबान को आप समझना चाहते हैं, तो आपको अरबी जुबान के लिए 2 इल्म जानने पड़ेंगे। इल्म, 2 इल्म जानने पड़ेंगे। वो कौन से 2 इल्म होते हैं? एक है जी इल्म नहव। ये क्या है जी? इल्म नहव। और दूसरा है इल्म सरफ। 2 होते हैं, इल्म नहव और इल्म सर्फ। ये 2 इल्म आपने जानने हैं। इल्म नहव का काम क्या है और इल्म सर्फ का काम क्या है? हमने गुज़िश्ता सबक में वाइट बोर्ड पर बड़ी तफसील से इसको पढ़ा था कि इल्म नहव का काम क्या है और इल्म सर्फ का काम क्या है। लेकिन आज के हमारे इस सबक में हम किताब से तारीफ को सामने रखकर हम ये जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि इल्म नहव और इल्म सरफ का क्या काम होता है। इल्म नहव और इल्म सरफ का क्या काम होता है। मुझे 1 मिनट दीजिए, ये किताबें मैंने की तो थी अपने लैपटॉप में। मैं देख लूं किताबें किधर चली गई। अच्छा जी, आप लोगों को व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? जी। तो 1 मिनट अच्छी तरह इस बात को जान लीजिए और समझ लीजिए। अच्छी तरह इस बात को जान लीजिए और समझ लीजिए
کہ آپ کو عربی جاننے کے لیے، عربی گرامر جاننے کے لیے آپ کو دو کتابیں، دو علم، دو فن وہ سیکھنے پڑیں گے اور جاننے پڑیں گے۔ پہلا فن اور پہلا علم ہے علم نحو، اور یہ ہماری کتاب ہے قواعد النحو۔ قواعد النحو یعنی اس میں یہ ساری نحو کے متعلقہ ہے۔ اور دوسری ہماری کتاب ہے کتاب الصرف، وہ صرف، علم صرف سے متعلقہ ہے۔ اب ہم آج ہمارا جو سبق ہے اس میں ہم نحو کی تعریف پڑھیں گے۔ ہم کیا پڑھیں گے جی؟ علم نحو کی تعریف۔ اور علم نحو کی تعریف سے ہمیں بخوبی پتہ چل جائے گا کہ نحو کا کیا کام ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم نحو یہ 3 کام کرتا ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا علم نحو کتنے کام کرتا ہے؟ 3۔ الفاظ کو ملانے کا طریقہ، یہ علم نحو بتائے گا۔ یہ کون بتائے گا؟ علم نحو بتائے گا الفاظ کو ملانے کا طریقہ۔ اور نمبر 2، الفاظ کو ملانے کا طریقہ یہ علم نحو بتاتا ہے۔ اور نمبر 2، دوسرا کام علم نحو کا کیا ہے؟ جملوں کے متعلق جتنی تفصیل ہے وہ ہمیں علم نحو فراہم کرتا ہے۔ جملوں کے متعلق جتنی تفصیل ہے وہ ہمیں علم نحو فراہم کرتا ہے۔ اور نمبر 3، الفاظ کے آخر کو پڑھنے کا طریقہ۔ الفاظ کے آخر کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ علم نحو بتلاتا ہے۔ الفاظ کے آخر کو پڑھنے کا طریقہ۔ الفاظ کے آخر کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہمیں علم نحو بتلاتا ہے۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز کی طرف دھیان کیجئے اور توجہ کیجئے۔ الفاظ عربی میں الفاظ کتنے ہوں گے؟ عربی میں الفاظ کتنے ہوں گے؟ عربی پوری زبان میں ورڈز، الفاظ وہ کتنے ہوں گے؟ اب اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ عربی زبان میں الفاظ کتنے ہوں گے، عربی زبان میں الفاظ کتنے ہوں گے، تو میرے خیال میں کافی حد تک آپ کا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا۔ کافی آپ کا مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا۔ پوری لغت عرب میں ایک لائن بولوں گا، پوری لغت عرب میں الفاظ کتنے ہوتے ہیں آپ سب کو ایک جملے سے پتا چل جائے گا۔ پوری لغت عرب میں الفاظ صرف اور صرف 3 طرح کے ہیں۔ کتنی طرح کے ہیں؟ 3 طرح کے ہیں۔ پوری لغت عرب میں الفاظ کتنی طرح کے ہیں؟
صرف اور صرف 3 طرح کے. بس آپ پورا قرآن مجید اٹھا لیجئے، آپ عربی کی کوئی بڑی سے بڑی کتاب اٹھا لیجئے، اس میں جتنے ورڈز ہوں گے وہ ان 3 سے باہر نہیں ہوں گے، وہ ان 3 سے باہر نہیں ہوں گے. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف. نمبر 3 حرف، اسم فعل حرف. معاملہ کتنا آسان ہو گیا ماشاءاللہ. میں آپ لوگوں کے میسیج دیکھ رہا تھا تو کسی نے وہ پتہ نہیں کیا لکھا، ابھی میں یہاں پہ دیکھ، کسی نے 2930 لکھا اور ایک بہن لکھتی ہیں 6 ملین. تو یہ اتنا لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہے 6 ملین تک کا، صرف مختصر اور شارٹ سا مسئلہ ہے کہ پوری لغت عرب میں، پوری لغت عرب میں پوری عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ان 3 سے باہر نہیں نکل سکتے. گویا کہ یہ ہم نے ایک کرائٹیریا بنا دیا، یہ ایک اصول بنا دیا کہ پوری لغت عرب میں الفاظ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ بس 3 طرح کے، اسم فعل حرف. مثال کے طور پر آپ قرآن مجید اٹھا لیجئے اور سورہ فاتحہ سے شروع ہو جائیں، سورہ فاتحہ سے شروع ہو جائیں تو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور والناس کی سین تک پہنچ جائیں. آپ ایک ایک لفظ پر بحث کریں، ایک ایک ورڈ پہ بحث کریں تو وہ سارے ورڈز صرف 3 طرح کے ہوں گے، یا اسم ہوں گے یا فعل ہوں گے یا حرف ہوں گے. یا اسم ہوں گے یا فعل ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ حرف ہوں گے. اچھا جی، کیا کہتے ہیں، معاملہ آسان نہیں ہو گیا کہ پوری عربی زبان میں جو الفاظ ہوں گے وہ یا تو اسم ہوں گے یا فعل ہوں گے یا حرف ہوں گے. مثال کے طور پر میں آپ سے بولنا شروع کر دوں عربی میں آپ سے عربی میں ہم کلام ہوں تو میں یا اسم کو استعمال کروں گا یا فعل کو استعمال کروں گا یا حرف کو استعمال کروں گا، چوتھی کوئی چیز نہیں ہے، چوتھی کوئی چیز نہیں ہے. اب علم نحو کا کام کیا ہے؟ اب علم نحو کیا کام کرتا ہے؟ اب آپ دیکھیں جی، علم نحو تعریف دیکھیں، یہ کیا ہے؟ علم نحو کی تعریف. تعریف میں کیا ہوتا ہے؟ اینی ون کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے کہ تعریف میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. تعریف میں کیا ہوتا ہے؟ اقرا آپ بتائیں کہ تعریف میں کیا ہوگا؟ سر ڈیفینیشن ہوتی ہے، مطلب وہ چیز کیا ہے اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، اچھا، بتا دیا جاتا ہے کہ جی. پھر دوست آپ بتائیں. جی، آئی فون ہے جن کے پاس اپنا نام پورا لکھا کریں. عروج ارشد آپ بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی سر تعریف وہ کسی چیز کو اس کے بارے میں کھول کے بیان کرنا کہ آخر اس کے اندر بیان کیا کیا جا رہا ہے. اچھا، اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ تعریف جو ہے نا اس میں اس چیز کا پورا تعارف ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے کیا. اس چیز کا کیا ہوتا ہے؟ پورا تعارف ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے کیا. اب آپ میں سے کئی لوگ انہوں نے علم نحو کی تعریف تو پڑھی ہوگی. علم نحو کی تعریف میں علم نحو ہمیں کیا بتائے گا
علم نحو سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ علم نحو ہے کیا؟ تعریف اس چیز کا نچوڑ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ میں سے کسی نے پہلے گرامر پڑھی ہے، میرے تعریف پڑھا لینے کے بعد میں ان سے پوچھوں گا کہ جب آپ نے پہلے تعریف پڑھی تھی کیا آپ کو تعریف سے اسی طرح سمجھ آئی تھی جس طرح آپ کو ابھی سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں جی، تعریف یہ ایک المیہ کی بات ہے کہ اسٹوڈنٹس تعریف پڑھ لیتے ہیں، اس کو زبانی یاد کر لیں جی، وہ کر لیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفہیم کیا ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا. اب پڑھتے ہیں جی تعریف کو. علم نحو وہ ہے، یعنی علم نحو وہ علم ہے، نحو وہ علم ہے، یہ درست تلفظ نہ علم ہے، علم. ٹھیک ہے. یہ بعض اوقات ہماری زبان پہ بھی ایک جو عام زبان زد عام غلط تلفظ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، اور یہ غیر شعوری طور پہ آ جاتا ہے، دھیان رکھنے کے باوجود بھی آ جاتا ہے. تو یہ ایک معاشرتی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ عام طور پہ وہی بول بول کے وہی زبان پہ آ جاتا ہے. نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم فعل حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ، اسم فعل حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ، یہ پہلی بات. اسم فعل حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ. دیکھیں جی، الفاظ کو جوڑنے کا، الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ، اور یہاں کیا لکھا ہے؟ اسم فعل حرف کو جوڑنے کا طریقہ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، ہاتھ کھڑے کریں، کیا ان دونوں باتوں میں ڈفرنس ہے؟ تعریف میں وہ کہتے ہیں کہ علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم فعل حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ. جی حفظہ، شاباش، جلدی بولیں. سر آپ نے بتایا ہے ابھی کہ الفاظ کے 3 اقسام ہے، تو 3 اقسام میں اسم فعل اور حرف آ جاتے ہیں، تو ان دونوں میں شاباش. کوئی فرق نہیں ہے؟ چونکہ عربی کے تمام الفاظ ہیں ہی 3، اسم فعل اور حرف. تو نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اسم فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ، ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ، پہلی بات. اور ان کے آخری حرف کی حالت، جس بات کو میں نے کاٹا ہے اس کو کاٹ دیں. پہلی بات ہو گئی، علم نحو وہ علم ہے، تعریف جس کے ذریعے سے اسم فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ اور ان کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو. یہ دوسری بات ہے، ان کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو، یہ درمیان میں سے کاٹ دینا ہے. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2 باتیں. کتنی باتیں ہو گئیں جی؟ 2 باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے. ان کے آخری حرف کی حالت، دیکھیں جی یہ پہلی بات ہو گئی اور یہ ہو گئی دوسری بات. آخری حرف کی حالت، آخری حرف کی حالت مطلب ان کے کن کے لکھ کے بتائیں، شاباش. ان کے مطلب ان کے، شاباش بولیں، لکھیں. ان کے یعنی اسم فعل اور حرف کے، ان کے یعنی اسم فعل اور حرف کے آخری حرف کی حالت معلوم ہے. اور ان کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو
यानी इसम फेल और हरफ के आखिर को कैसे पढ़ना है ये हमें पता चलता है। इसम फेल और हरफ के आखिर को कैसे पढ़ना है ये हमें पता चलता है। तो इल्म नहव की तारीफ से हमें दो बातें पता चली। पहली बात तो ये पता चली कि इल्म नहव क्या काम करता है। इल्म नहव हमें वो उसूल, वो कवायद देगा कि जिनकी रोशनी में हमें पता चल जाएगा कि हमने अल्फाज को आपस में जोड़ना कैसे है। और अरबी के अल्फाज चूंकि है ही इसम फेल और हरफ, तो इसम फेल और हरफ को आपस में कैसे जोड़ना है ये सब कुछ हमें इल्म नहव बताएगा। इतनी बात समझ आ गई। दूसरा, इनके आखिरी हरफ को कैसे पढ़ना है। इसम हो, फेल हो, हरफ हो, इसम हो, फेल हो, हरफ हो, इनके आखिर को कैसे पढ़ना है। जबर पढ़नी है, जेर पढ़नी है, पेश पढ़नी है, सुकून पढ़ना है, दो जबर पढ़नी है आखिर में, या सिंगल एक जबर पढ़नी है, दो पेश पढ़नी है, या सिंगल एक पेश पढ़नी है, आखिर को कैसे पढ़ना है ये सब कुछ इल्म नाहव बताएगा। अच्छा जी, तो कितनी बातें आ गई, दो बातें आ गई। इल्म नहव की तारीफ से हमें ये बात समझ आ गई। मैं तकरार कर रहा हूं, बात को बार बार दोहरा रहा हूं, उसका कुछ मकसद है। मैं आपके जहनों में इस बात को अच्छी तरह बिठा देना चाहता हूं कि आपको पहले दिन ही पता चल जाए कि इल्म नहव करेगा क्या। व्हाट इज द इल्म नहव। इल्म नहव है क्या, इल्म नहव ने करना क्या है, जिसके जरिए से इसम फेल हरफ को एक दूसरे से जोड़ने का तरीका, यानी जुमला बनाने के लिए आपने इसम फेल हरफ को कैसे जोड़ना है, किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, ये सब कुछ आपको इल्म नहव बताएगा। और दूसरा, इनके आखिरी हरफ की हालत, यानी इसम फेल और हरफ के आखिर को कैसे पढ़ना है ये इल्म नहव बताएगा। तारीफ मुकम्मल हो गई। किसी का तारीफ पर कोई एतराज है? एनीवन जो तारीफ पर कोई एतराज करना चाहे? जी, हाथ खड़ा कर लें किसी का कोई एतराज है। अगर किसी का कोई एतराज नहीं है, अच्छा, सिर्फ एक ये है जी, मुस्फिरा है और अफशा शरीफ है। अफशा, आप बताएं आपका क्या एतराज है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी। सर, जैसा कि आपने पहले बताया कि इल्म नहव में हमें 3 चीज़ों का पता चलता है कि जुमलों यानी मतलब कि अल्फाज को आपस में जोड़ने का तरीका और जुमले, इसमें हमें 2 चीज़ें तो पता चल गई कि इसम, फेल और हरफ। शाबाश शाबाश, इतराज है। आपने हमें बताया था कि इल्म नहव 3 काम करेगा, जी उसने तारीफ में 2 काम बताए हैं, तीसरा काम नहीं बताया। ठीक है, जी सर। तो क्यों नहीं बताया, सवाल ये है कि क्यों नहीं बताया। उसकी वजह है, पहली वजह तो ये है कि बाज चीजें सामने नहीं होती लेकिन वो होती है। हाँ जी, आप अफशा अपना माइक खोलें। जी सर। क्या कहते हैं, कुछ चीजें होती हैं लेकिन सामने नजर नहीं आ रही होती। वो अल्फाज के अंदर ही मौजूद होती है। शाबाश, वो चीजें वहीं उसी जुमले में मौजूद होती हैं। ऐसा है कि नहीं है? जी बाज़ सर, औक़ात बिल्कुल। हम बातें कर रहे होते हैं और हमारी उन बातों में बहुत सारे इशारे किनाए होते हैं, और वो इशारे किनाए हमारा मद्दे मुकाबिल, हमारा सामने वाला समझ रहा होता है। देखे ना, जब इसम फेल हरफ आपस में जुड़ेंगे तो नतीजा क्या बनेगा, नतीजा क्या अल्फाज निकलेगा। अल्फाज प्लस जुमले, ठीक हो गया सर।
اسم فعل حرف جب آپس میں مل جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا بنے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جملہ بن جائے گا. کیا جی بن سر. جائے گا؟ جملہ. جملہ اور بن جب جائے. جملہ بن جائے گا تو وہ تو بات کہی نہیں ہے لیکن موجود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. ایک تو جواب یہ ہے اور ایک دوسرا جواب بھی ہے اس کا. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمیشہ تذکرہ ان لوگوں کا کیا جاتا ہے یا ہمیشہ وہ چیز قابل ذکر ہوتی ہے جو اکثر استعمال ہوتی ہے. جو کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنا مائک کھول کے رکھیں نا. شاباش. کوئی اور ہاتھ کھڑا کریں اور میری بات کا جواب دیں. ندا. جی چلیں افشاں آپ ہی بولیں. میں آپ جی کو سر. آپ کے کچن کی مثال دیتا ہوں. یہ نا تھوڑا سا میں سب کو بتا دوں، تھوڑا سا نا میرا پڑھانے کا انداز بدلا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے میں نے یوٹیوب کو بھی چیک کرنا ہے لائیو چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. وہ ہر چیز کو نا تھوڑا سا میں ادھر ادھر وہ جا رہی ہے تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو میں اکثر میں مثالیں دیتا ہوں آپ کے ذہن کے قریب تر تاکہ آپ کو بات جلدی سمجھ آ جائے. اور یہ بات بھی جو میں سمجھانے لگا ہوں یہ ایک اصولی بات ہے، آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ دے گی کہ انشاءاللہ. ہمیشہ کس چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے؟ جو اکثر ہو، جس کی میعاد مقدار زیادہ ہو. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ہم نے آپ کے کچن کی مثال ہے کہ بریانی بنانی ہو تو اس کے لیے کیا کیا چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے ہی گھر میں کوئی کہتے ہیں آپ نے اپنے گھر میں کسی بڑے کو کہنا ہے کہ آج بریانی بنانے کا ارادہ ہے تو یہ لا دیں، تو کیا کیا آپ کہیں گے؟ سر بریانی میں استعمال ہونے والی تمام مٹیریلز کون سی؟ جیسے کہ موٹا رائس موٹا بتائے نا. چاول ہو گئے، چکن ہو چاول گیا چکن ہو گیا، اور سارے اس میں ڈالے جانے والے مسالہ جات ہو گئے، پیاز وغیرہ یہ آپ پیاز. کہیں گے. ہاں جی، اور یہ سارا مسالہ جات. اچھا میں آپ سے ابھی بریانی کا نسخہ پوچھوں تو آپ مجھے بتا دیں گے جی چاول ہوں یہ چیزیں ہوں تو آپ نے ایسے ایسے بریانی بنانی ہے. آپ جی. کبھی بھی نمک کا ذکر نہیں کریں گے. ایک مثال ہے کہ بریانی کے جو مین چیزیں ہیں اس میں نمک موٹا کر کے یا آپ اس کو بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مین چیز نہیں ہے. جی. یا میں آپ سے کہوں کہ بریانی بنانی ہے تو اس کا کیا خرچ آئے گا، تو آپ کہیں گے جی گوشت کا خرچ ہے، چاولوں کا خرچ ہے، پیاز گھی کا خرچ ہے. آپ کبھی بھی اس میں جو ہے وہ نمک کو داخل نہیں کریں گے. آپ کبھی بھی اس میں جو ہے وہ جو سرخ مرچ ہے اس کو داخل نہیں کریں گے. کیوں؟ وہ قلیل الاستعمال چیز ہے. وہ کیا ہے؟ قلیل. وہ اویلیبل ہوتی ہے اس وجہ سے. یہ بھی ہے. اب علم نحو میں جو لمبی بحث ہوتی ہے نا وہ اسم فعل حرف کو آپس میں جوڑنا کیسے ہے اس پر ہوتی ہے. جی سر. کلمات کے آخر کو پڑھنا کیسے ہے. کلمات الفاظ عربی کے کلمات کتنے ہیں میں نے بتایا ہے. کتنے کلمات ہیں شاباش لکھ کے بتائیں. عربی زبان کے کلمات کتنے ہیں مجھے لکھ کر بتائیں. 3. ان تینوں کے آخر کو کیسے پڑھنا ہے یہ ہمیں کون بتائے گا؟ علم نحو بتائے گا. تو تعریف سے باتیں کلیئر ہو گئی. علم نحو کے صرف 3 کام ہیں. علم نحو کے صرف 3 کام ہیں. اسم فعل حرف کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ، اسم فعل حرف کے آخری حرف کو کیسے پڑھنا ہے، اور جملوں کے متعلق ساری ڈیٹیل اور تفصیل. تعریف نے جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ کھول کے آپ کو بتا دیا. اب میں چاہوں گا یہ چیز صرف ترغیب کے لیے، یہ صرف ترغیب کے لیے ہے
کہ اگر آپ میں سے کوئی اس نے پہلے یہ تعریف پڑھی تھی وہ اظہار بیان کرے کیا اس نے ایسے ہی پڑھی تھی؟ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے پہلے کبھی نحو پڑھی ہے اور یہ تعریف پڑھی ہے. کیا یہ پڑھ کے انہیں ایسے ہی سمجھ آئی تھی؟ جی مسفرہ. نہیں سر، کافی دفعہ پہلے پڑھ چکی ہوں لیکن اس طرح نہیں پڑھی. جی میمون نذیر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر آپ سے ہی پڑھی تھی فرسٹ ٹائم میں نے، تو مجھے اسی طرح ہی سمجھ آئی تھی. وہ تو پھر آپ نے پڑھی جو. ہاں جی آپ سے ہی پڑھی تھی. اچھا جی یہ شاہ نیلا ہے. آپ بولیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی آپ کا مائک کھل گیا ہے، بولیں اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو. جی سر، میں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی پڑھا تھا لیکن اس طرح سے سمجھ نہیں آیا مجھے کبھی اس طرح اچھا سے جی آپ نے میں ہمیشہ نا اس چیز کو فوکس کرتا ہوں کہ جو خلا ہمیں محسوس ہوا وہ خلا ہمارے اسٹوڈنٹس کو محسوس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ باتیں بتانے کا مقصد صرف ایک ترغیب اور ذوق اور شوق ہے کہ ہم نے آپ کو یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے اور کسی قسم کا آپ سے ہمیں کوئی لالچ بھی نہیں ہے. تو اس کو خدارا آپ غنیمت جانیے گا اور اس کی قدر کیجیے گا، کیونکہ گرامر پڑھاتے ہوئے صرف یہ پڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ تعریف ہے اس کو یاد کر لو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب سمجھ ہی نہیں آتا اسٹوڈنٹس کو. آپ کو بعد میں مطلب پتہ چل جائے گا. تو ہمارا پڑھانے کا جو اسلوب اور منہج ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک لائن بھی پڑھ رہے ہیں اس ایک لائن میں کیا ہے وہ طالب علم کے سامنے چمکتے سورج کی طرح بالکل واضح ہونا چاہیے کہ اس لائن میں یہ ہم نے پڑھا ہے. تو علم نحو کی تعریف میں علم نحو نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں علم صرف کی تعریف پر. جی سمرین آصف آپ نے کچھ کہنا ہے؟ یس سر، آئی ہیو اے کوشچن. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے جیسے نمک کی مثال دی ہے تو وہ اس پوری علم نحو میں کس چیز کو یعنی کہ ایکسپریس کر رہی ہے، واضح کر رہی ہے، کیا کہنا؟ مجھے یہ کچھ تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا. اور ایک مجھے یہ بتا دیجیے فرض کفایہ کیا ہے؟ یہ فرض کفایہ ہم نے پڑھا نہیں ہے. کبھی بھی مجھ سے وہ سوال نہیں کرنا جو ہمارے سبق کے متعلقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ کلاس میں سبق کے متعلقہ بات ہو رہی ہے، مجھے بڑی اچھی طرح پتا ہے میں نے آپ کو کب کیا پڑھانا ہے. تو اگر میں آپ کے فرض کفایہ کا جواب دوں تو وہ چیز آپ کو کب سمجھانی بجھانی ہے وہ مجھے پتا ہے. ہاں یہ سوال آپ کا بنتا ہے کہ آپ نے وہ درمیان میں بریانی کی اور نمک کی مثال کہاں سے دی؟ بھائی وہ میں نے ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کو آپ کے گھر کی مثال دی کہ دیکھو جی جب آپ نے بریانی بنانی ہو تو آپ سے پوچھا جائے بریانی میں کیا کیا ڈلے گا تو آپ مین چیزیں بتاتے ہو. چکن ڈل جائے گا، چاول ڈل جائے گا، گھی اور پیاز وغیرہ. کوئی بھی جو قلیل چیزیں ہیں جو کم ریشو میں یوز ہوتی ہیں ان کا تذکرہ نہیں کرتا. تو تعریف سے ایک تو میں نے بتایا کہ تعریف میں جملوں کا تذکرہ موجود ہے لیکن لکھا ہوا نہیں ہے، مفہوماً موجود ہے. لیکن اگر آپ کہو کہ نہیں جی لکھا ہوا بھی ہونا چاہیے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سکپ اس لیے بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ کہ جملوں کی بحث یہ بہت تھوڑی سی ہے، صرف اور صرف 1.5-2 صفحے کی یہ بحث ہے، باقی ساری بحث ان باقی 2 باتوں پر ہے. تو اس لیے بھی جو ہے وہ اس کو سکپ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں جی علم صرف کی تعریف پر. اب آتے ہیں ہم صرف کی تعریف پہ کہ صرف علم صرف کا کیا کام ہے اور صرف کی تعریف کیا ہے. تو اس کے لیے میں کتاب کھول لیتا ہوں جی.
ये किताब है जी इल्म सर्फ। तो ये दो इल्म आपको सीखने पड़ेंगे ग्रामर के लिए। पहला इल्म आपने पढ़ लिया, इल्म नहव, वो क्या करता है, क्या काम करता है, ये सब कुछ भी आपने अच्छी तरह समझ बूझ लिया। अब हम आते हैं इल्म सर्फ का क्या काम है। तो ये है जी इल्म सर्फ की तारीफ। ये तारीफ है, पेज नंबर है इसका 9, और पेज नंबर 9 पर ये तारीफ लिखी हुई है। तो ये बात एक और ज़हन में रखिएगा कि मैं कभी भी किताब के मुताबिक नहीं चलता, हमारी एक अपनी तरतीब है, उसके मुताबिक ही इंशाल्लाह हम चलेंगे। अच्छा, सीगे, अल्फाज है ना, अल्फाज, अल्फाज को कलिमात भी कह देते हैं और अल्फाज को सीगे भी कह देते हैं। तारीफ में ये वर्ड यूज हो रहा है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखें जी, इस्तिलाही तारीफ, सरफ वो इल्म है जिसमें सीगे बनाने और इनमें तगय्युर करने के कवायदो ज़वाबित बयान किए जाएंगे। इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें सीगे बनाने, यानी सीगे बनाने यानी क्या मतलब, अल्फाज बनाने, और अल्फाज में जो तगय्युर और तबद्दुल होता है, तगय्युर का मतलब होता है तब्दीली, इनमें तगय्युर करने के कवायदो ज़वाबित बयान किए जाएंगे। सर्फ वो इल्म है जिसमें सीगे बनाने और इनमें तगय्युर करने के कवायद बयान किए जाएं। ठीक है जी। तो इल्म सर्फ का क्या काम है जी, एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज बनाना, उनमें क्या तब्दीली होगी, क्या कमी बेशी होगी, ये सब कुछ हमें इल्म सर्फ बताता है। ये इल्म सर्फ का पहला काम है। ये इल्म सर्फ का कौन सा काम है, पहला। समझ आ गई सबको। सर्फ वो इल्म है जिसमें सीगे बनाने यानी अल्फाज बनाने, एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज, तीसरा लफ्ज, चौथा लफ्ज, ठीक है, और इनमें तब्दीलियां, वो तब्दीलियां क्या है ये सब कुछ आगे बताएंगे। जैसे देखें ना जी, उर्दू में आप एक लफ्ज है जागना, तो जागा, जागेगा, ठीक है, एक लफ्ज से दीगर अल्फाज, फिर उनमें कुछ तब्दीलियां भी हो रही हैं, जागना, जागे, जागा, तो ये सब कुछ इल्म सर्फ करता है। तारीफ मुकम्मल हो चुकी, किसी को कोई एतराज तो नहीं है तारीफ पर? किसी को तारीफ पर कोई एतराज नहीं है? अगर है तो हाथ खड़ा करें, अगर नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, इकरा को एतराज है जी, इकरा का एतराज क्या है? सर प्लीज एक बार रिपीट कीजिए। रिपीट तो होगी कि इनमें सर्फ जो है ये अल्फाज बनाने और एक लफ्ज से दीगर अल्फाज, उनमें तब्दीलियां, ये सब कुछ इल्म सर्फ बतलाता है। तो मैंने पूछा कोई एतराज तो नहीं है किसी को? यूट्यूब पे जो लाइव अहबाब है, आप में से किसी को तो एतराज नहीं है? मैं आप लोगों को भी देख रहा हूँ, आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ रहा हूँ जो यूट्यूब पे अहबाब है। हमारे पास वैसे जगह बच गई है, कुछ लोग अगर जूम पे आना चाहें तो आ सकते हैं। वो सभी ने सोचा कि जूम पे तो 100 पूरे हो गए होंगे, लिहाजा हमें लाइव लेने की क्या जरूरत है, हम बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो जो जूम पे लाइव आना चाहे आ जाए, 6-7 लोग आ सकते हैं, किसी का कोई एतराज नहीं है। अब करा यस सर, जी सर। क्या एतराज है जी? बस सर रिपीट करने के लिए कहा था। यानी अल्फाज बनाने का इसका मतलब ये तरीका है, और इसका इनमें मतलब ये है, तब्दीली करने का। जी इसका मतलब ये जी सर। है कि आप लोगों ने पिछला सबक नहीं सही तरह पढ़ा,
या सही तरह पढ़ा तो है लेकिन उसमें तफक्को आपको हासिल नहीं है। हिफ्जा क्या कहना चाहती हैं? सर आपने पिछली मर्तबा हमें पढ़ाया था कि जब भी हम अल्फाज को पढ़ते हैं इल्म नहव में, जैसे हमने पढ़ा कि आखिर को पढ़ने का तरीका, तो इसमें आपने बताया था कि आखिर से पहले को पढ़ने का तरीका। शाबाश शाबाश शाबाश। तो क्या आप लोग, किसी को कोई एतराज नहीं? इतना बड़ा एतराज है और आप लोगों में से किसी ने कोई एतराज नहीं ये किया कि सर आपने मैं तो। पहले बताने वाली थी लेकिन बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए नहीं बताया। अच्छा, तो जी बताने से कोई किसी की कोई कमी नहीं आती। गलत भी बताएंगे तो वो भी काबिल तारीफ है, तो कोशिश तो की है ना बताने की। गलत हो गया तो क्या हो गया? गलत हुआ है तो सही होगा ना, गलत हुआ है तो सही होगा ना। अगर पहले दिन ही ठीक होता तो वो गलत, फिर तो वैसे ही काम खत्म हो जाता। तो ये जो तसव्वुर है ना, ये भी गलत है कि गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये तसव्वुर गलत है। आप साथ ये भी ज़हन में रखें, आप में से अक्सर माएँ घरों को संभालने वालियाँ होंगी, ये कभी तवक्को ना रखा करें कि बच्चे हमारे 100% शरीफ हो जाएं। अगर सिर्फ शराफत ही होती तो फिर शरारतीपन तो खत्म हो जाता ना। तो गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। गलती का बरकरार रहना और गलती का दायमी रहना ये गलत है। ठीक है, आप मुझे सबक सुना दें, गलत भी सुना दें तो कोई मसला नहीं। क्या हो गया, गलत सुना दिया, नहीं समझ आई होगी तो अगर आप दोबारा उसको देख के दोबारा ठीक कर लें। तो अच्छा जी, बहरहाल आगे से इस तरह कोई ना करे कि मैं पूछूं किसी को एतराज तो नहीं, इतना बड़ा एतराज है और सिर्फ एक बंदा बता रहा है, बाकी सारे वो बिल्कुल उस्ताद की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मैं यही गुमान करता हूँ कि अदबन मिला रहे होंगे कि उस्ताद की बात पे एतराज, ये बेअदबी हम तो नहीं कर सकते। अब शाम क्या कहते हैं आप? ऐसा ही है, मेरा पढ़ाने का तरीका भी जरा सवालन जवाबन होता है ताकि आप लोग भी हाजिर रहें। वैसा ही जी है ना? सर बिल्कुल ठीक है। अदबन आपने कहा होगा कि हम क्यों एतराज करें सर की बात पे, इतने गुस्ताख हैं हम लोग कि सर की बात नो पे जो है वो हम एतराज करें। नो तो सर, जहाँ पे एतराज बनता है वहां पे एतराज करना चाहिए, चाहे सर पढ़ाई क्यों ना रहे हों। स्टूडेंट का काम है कि उसको तवज्जो से सुने और उसको समझने की भी कोशिश करे। वैसे मैं आपको एक और बात भी बताऊं, जो उस्ताद होता है ना, उसको ये पहले से पता होता है कि ये एतराज बनता है, और बाज़ औक़ात उस्ताद जान के एतराज का जानबूझ के मौका देते हैं ताकि अगला फर्द जो है उसको चेक करना चाहते हैं कि क्या इसकी पकड़, इसकी पिछली याददाश्त इतनी तेज है। हाँ जी, बिल्कुल, आते हैं अपनी बात की तरफ और अपने सबक को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि हमारा 3 से 4 मिनट जो है वो रह गए हैं। ठीक है जी, तो एक बात रह गई है कि हमने पढ़ा था कि सरफ जो है इसका एक दूसरा काम भी है। सरफ का पहला काम तो हो गया अल्फाज के बारे में, वो है कलेमात के आखिर से माकबल, आखिर से माकबल, माकबल का मतलब आखिर से पीछे, आखिर से माकबल को पढ़ने का तरीका, आखिर से माकबल को पढ़ने का तरीका, यानी आखिर से पीछे वाले को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये नक्स नहीं है किताब के अंदर कि किताब वाले ने आपको गलत तारीफ बतलाई, बल्कि किताब वाले ने आपको आधी बात बतलाई और आधी बात किताब वाले ने कहा कि ये इन्हें बाद में बतला देंगे। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ना
ये स्टूडेंट्स में एक बड़ा मसला होता है कि कोई भी बात बता रहा है ना, उसने आधी बता दी, इसको अगर पूरी पता है तो वो तब तक जो है ना वो कंट्रोल नहीं रहता कि जब तक वो इजहार ना कर दें कि नहीं जी पूरी बात तो ये है। आप तो माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, आप तो ऐसे नहीं होंगे, लेकिन अमूमन ऐसा हमें क्लासेस में देखने को मिलता है कि जिसको कोई थोड़ा सा पता हो तो वो कहता है कि सर ये बात रह गई, तो किताब वाले ने इस बात को क्यों यहाँ पे छोड़ दिया। अब कोई आप में से कहे हमें पता चल गया, हम तो अपनी इंशाल्लाह ग्रामर लिखेंगे, अब हमने पढ़ना शुरू किया है, ये किताब वाले ने तारीफ ही नाकिस लिखी है, उसने आपको आधी बात बतलाई है और आधी नहीं बताई, उसने नाकिस नहीं लिखी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अल्फाज के मुताल्लिक ये जो सिलसिला है ना, ये है प्रैक्टिकल, यानी एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज कैसे बनाना है, ये प्रैक्टिकल सिलसिला है, यानी ये आपको प्रैक्टिकली ये काम करना पड़ेगा। ये मैं अब आपको कल समझाऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकल। और कलिमात के आखिर से माकबल को पढ़ने का जो तरीका है ये है अमली, सॉरी अमली नहीं, इल्मी, यानी इसके लिए आपको कवायद जानने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। दो तरह के काम होते हैं ना, एक आप प्रैक्टिकल करते हैं और एक आप जो है वो इल्मी लेवल का काम होता है। जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, या मिसाल के तौर पर जो इलेक्ट्रिक को पढ़ते हैं, जी ये हमारे सबक का मौजू होगा कि नहव और सरफ में क्या फ़र्क है, मैं ये बता देता हूँ। अच्छा जी, जो हमारे इलेक्ट्रिक को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनसे एक पेपर तो लिया जाता है इल्मी तौर पे, यानी जो कवायद है, जो उसूल उन्होंने पढ़े हैं वो लिख के बताएं, और एक पेपर अमली होता है कि वो अमलन करके प्रैक्टिकली बताएं। अब आ जाते हैं जी, ये जो एक सवाल हुआ है और ये बिल्कुल हमारी आखिरी बात है, नहव और सरफ में क्या फ़र्क है। नहव और सरफ दोनों एक दूसरे से बिल्कुल वाज़े जुदा है। पहली बात, अल्फाज के आखिर को पढ़ने का तरीका इल्मे नहव बतलाता है, जबकि इल्मे सरफ अल्फाज और कलिमात के आखिर से पीछे को पढ़ने का तरीका बताता है। वाज़े फ़र्क है। इल्मे नहव कलिमात के आखिर को पढ़ने का तरीका बतलाता है, और इल्मे सर्फ जो है ये कलिमात के आखिर से माकबल को पढ़ने का तरीका बतलाता है, पहली बात। दूसरी बात, इल्मे नहव कलिमात को आपस में जोड़ने का तरीका बताता है, इल्मे नहव, जबकि ये काम इल्मे सर्फ नहीं करता। इल्मे नहव जुमलों के मुताल्लिक जितनी डिटेल और तफसील है ये इल्मे नहव बतलाता है, जबकि इल्मे सर्फ ये नहीं करता, इल्मे सर्फ ये नहीं बतलाता, ठीक है जी। और इल्मे सर्फ एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज को बनाने का तरीका बताता है, जबकि नहव ये नहीं बताता। तो 3 काम नहव करता है और 2 काम सर्फ के हैं। 3 काम नहव के हैं और 2 काम किसके हैं, सर्फ के हैं। तो ये हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। खुलासा कलाम ये है, आज के सबक में हमने इल्मे नहव की तारीफ समझी है और इल्मे सरफ की तारीफ समझी है। इल्मे नहव की तारीफ हमने ये समझी कि इल्मे नहव वो है जो इसम फेल हरफ को आपस में जोड़ने और मिलाने का तरीका बताता है। इसम फेल हरफ के आखिर को कैसे पढ़ना है ये हमें इल्मे नहव बताता है। और जुमलों के मुतालिक जितनी डिटेल है, जब इसम फेल हरफ आपस में जुड़ेंगे तो रिजल्ट और नतीजा ये होगा कि जुमला बन जाएगा। तो जुमलों के मुतालिक जितनी डिटेल होगी ये इल्मे नहव बतलाएगा। और इल्मे सरफ क्या बतलाता है, अल्फाज को बनाने का तरीका, एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज कैसे बनना है, उनमें तब्दीलियां कैसे होनी है, एक बात ये इल्मे सर्फ बतलाता है। और दूसरी, कलेमात के आखिर से पीछे को कैसे पढ़ना है, आखिर से पहले को कैसे पढ़ना है। बहरहाल ये तो यूं समझें कि अभी इब्तिदा है, इंशाअल्लाह एक एक चीज आपके सामने खोल कर बयान की जाएगी। और ये बात भी जहन में रखें कि कोई भी
किसी के जहन में कोई भी इश्काल हो, किसी भी किस्म की कोई बात हो, कोई आपको चीज परेशान कर रही हो, क्लास पढ़ने के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट ना हो रही हो, क्लास के हवाले से आपको दुनिया जान की कोई भी परेशानी हो, वो आप अपने उस्ताद से जिक्र करें, मुझसे जिक्र करें, हम आपको उसका हल निकाल के बताएंगे। आपको घर में बाकी बहन भाई नहीं पढ़ने दे रहे, तो आप कहते हैं कि मैं छोड़ देती हूँ, मुझसे तो पढ़ा नहीं जाता, आप हमें बताएं, हम आपको उसका तरीका बताएंगे कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। ये कहने का मकसद ये है कि हमारा ये एक्सपीरियंस और तजुर्बा है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे ही खाम में खुद ही फैसला कर लेते हैं, खुद ही फैसला करते हैं पढ़ने का और खुद ही फैसला कर लेते हैं पढ़ाई को छोड़ देने का। तो ये मौका आपको मिला है, तो इसको गनीमत जाने और इसको सीरियस लीजिए, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। किसी का कोई सवाल है, चाहे जो यूट्यूब पे लोग हैं वो, और चाहे जो लोग जूम पे हैं वो, आप सवाल लिख कर बोल कर सकते हैं।